चाहे क्रेडिट लाइन पे डिक्लेयर किया, अलग अलग मदों पर, उन सब चीजों में नाउ गवर्नमेंट इज एंड आरबीआई दे आर फॉलोइंग एंड ट्रैकिंग। इसलिए मैंने आपको इसमें 3 लाख करोड़ की जो घोषणा कर चुके हैं, इसमें 1,10,000 करोड़ बांट चुके हैं, ये मैं रिपोर्ट अभी बता रहा हूं। और मैं आपको अगले महीने जब मिलेंगे तो पार्टी के ओर से दोबारा बताया जाएगा कि व्हाट इज द प्रोग्रेस। तो व्हाट यू हर्ड इज करेक्ट, बट व्हाट इज नाउ गेटिंग डन इज आल्सो करेक्ट। वी आर ट्रैकिंग द बैंक्स एंड बैंक्स आर वर्किंग, बैंक्स वर्किंग इज ऑडिटेड। अभी क्या हुआ है, लिस्ट दे दो, किनको दिया है लिस्ट दे दो, इस प्रकार से चल रहा है। यू विल सी all the promises made under Atmanirbharta package by Modi ji's government will be fully implemented at the last mile. Do you think the grievance cell will be required for such things? Sir? Grievance cell. Grievance cell. Suppose there somebody is going to bank and not getting response. There should be some number and something to adjust them so that they can. Each ministry is having that kind of arrangement, and if you have any specific example, we are ready to take care. बोलिए। In Kerala, there's a controversy because of that gold smuggling has happened in diplomatic bag, and the person that is involved was an IT office, the person in the IT department of Kerala government. So it has some diplomatic issues also regarding this. So what BJP's take on? Sir, politically speaking, there are two aspects. One is the government. The government will speak about that. But about politics, politically, we have been saying all the time that Kerala government in its transactions, it is not transparent. It is not above board. Even regarding the COVID operations, there was a strong allegation and controversy. Now regarding this, people have seen, now the chief minister cannot hide anymore. A person linked to him is as a CM, now he has made to go on long leave. So definitely politics of transparent governance demands Kerala government to come out clean. Otherwise, there will be huge public response in Kerala, which we have been saying. अंतिम प्रश्न अमित पांडे। Just wait. अमित पांडे। राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर आपकी पार्टी मिनिस्टर सवाल उठती है और आज गृह मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है, तो इसका क्या टेक? न तो होम मिनिस्ट्री कहेगा। देखो एक बात ध्यान रखिए, नाउ रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, नथिंग सीक्रेट, एंड party is not privy to it, BJP is not privy to it, it is in the public domain. Naturally it has got various ramifications, various aspects. It is related to foreign donations regulation, FRCA, or it is related to donations acceptance, and it is related to income tax audit. There are a number of aspects, it's not one. Naturally, मोदी जी सरकार, अब जानते हैं ये घटना जैसे ही अभी पब्लिक में आया है, ये सब जान में आया है, तो हमारे सरकार पारदर्शिता पर चलने वाली सरकार है और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध सरकार है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री के ओर से एक नेचुरल है इसका इन्वेस्टिगेशंस करना, क्योंकि इट इज अ पब्लिक फाउंडेशन, इट इज नॉट अ प्राइवेट फाउंडेशन, इट कैन, नो फाउंडेशंस आर प्राइवेट, इट्स अ पब्लिक ट्रस्ट। तो इसीलिए इसके बारे में होम मिनिस्ट्री अलग अलग तरीके से आज घोषणा किया है, विच इज नेचुरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस
and Congress leaders have to cooperate with it. नीरज पांडे एबीपी। आप जानते हो पॉलिटिकल होता तो 6 साल तक रुकते क्या? अगर पॉलिटिकल ही होता तो क्या 6 साल तक रुकते? सरकार में आने के बाद पहले घंटे में फाइल कर सकते। इसलिए 6 साल के बाद भी आप हमारे प्रतिबद्धता को आप प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे पूरी जनता जानती है। I told already. I have already responded. कि a person is made to go on long leave. This itself, gives a serious disturbing message about the whole activity. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तेलुगु में ये लोग चाहे తెలుగులో చెప్పాలనా? చెప్తా కూర్చో। भाई तेलुगु चैनल के लिए बोला जा रहा है, इसलिए बीच में आप प्रश्न न करेंगे। नहीं, अभी तेलुगु के लिए भी प्रश्न नहीं रहेगा। ఎంత 2 నిమిషాలా? ऊपर आ जाइए, 2 मिनट जी ऊपर आ जाइए अभी। आ जाइए, 2 मिनट। नहीं अभी है। आपके बैठने से पूरा हो जाएगा। మిత్రులారా, మోదీ గారి నాయకత్వంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి దేశం ముందుండేటువంటి సంక్షోభం ఏదైతుందో కోవిడ్ సంక్షోభము, దాన్ని అతి సమర్థవంతంగా జాగ్రత్తగా ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని, బీద బడుగు వర్గాల సంక్షేమాన్ని, వారి భద్రతను, వారి ఆరోగ్య భద్రత, వారి ఆదాయం, వారి ఉపాధి, వారి జీవన అవసరాలు ఒకవైపు రక్షిస్తూ ఇంకొక వైపు దేశం యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి, అది వ్యవసాయ రంగం కానీ, అది చిన్న సూక్ష్మ లఘు పరిశ్రమల విషయాలు కానీ, అది దేశం యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరాలు కానీ, వీటన్నిటినీ మనం దేశం 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీని ఎలా చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా వేగంగా అంకిత భావంతో గత కొన్ని నెలలుగా పనిచేస్తున్నది. మిత్రులారా, ఈరోజు పరిశ్రమల విషయంలో 3 లక్షల కోట్ల రుణ సదుపాయం ప్రకటిస్తే ఇప్పటి వరకే 1,10,000 కోట్లు వితరణ చేయడం జరిగింది. మిత్రులారా, 1,70,000 కోట్లు బీద బడుగు వర్గాల కోసం అన్న ఉపాధి సురక్షణ విషయంలో ఈరోజు దేశంలో గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన, గరీబ్ అన్న యోజన और గరీబ్ రోజ్గార్ యోజన, ఈ 3 స్కీముల ద్వారా ఈరోజు లక్ష్యాలను చేరుకోవడం జరుగుతున్నది. మిత్రులారా, అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ విషయంలో కోల్ సెక్టర్లో ప్రైవేటైజేషన్ ఏదైతుందో అది చేయడం ద్వారా 41 కోల్ బ్లాకులను ప్రైవేటైజ్ చేయడం ద్వారా ఆక్షన్ ద్వారా 33,000 కోట్లు పెట్టుబడి సాధిస్తున్నాము అనేటువంటిది 8-9 లక్షల మందికి ఉపాధి పెరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం కోసం కోల్ ప్రైవేటైజేషన్ చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. రెండవది, డిఫెన్స్ విషయంలో ఒక ప్రపంచంలోనే తన అవసరాలను తీర్చుకోవడమే కాకుండా ఈరోజు ఏ విధంగానైతే బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్లు ఎగుమతి చేస్తున్నామో అదేవిధంగా ప్రపంచానికే డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడం కోసం మనం రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ దేశ ప్రధాని కింద పనిచేస్తున్నది. మిత్రులారా,
అదేవిధంగా రైతుల విషయంలో ఈరోజు అమ్ముకోవడానికి, ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవడానికి ఒక నేషన్ ఒక మార్కెట్ దాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది. దానికోసం అవసరమైనటువంటి ఆర్డినెన్స్లు కూడా ప్రభుత్వం పాస్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు బడుగు వర్గాల కోసం ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉచిత ధాన్యం ఏదైతుందో అది లభించడం కోసం కూడా పనిచేయడం జరిగింది. కాబట్టి భారతదేశ ప్రభుత్వం ఈ సంక్లిష్ట సమయంలో, సంక్షోభ సమయంలో ఒక వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతుల్లో దేశ సరిహద్దులను రక్షించడమే కాకుండా దేశంలో ఉండేటువంటి బీద బడుగు వర్గాలకు అభివృద్ధి కోసం అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్ళీ గాడిలో తీసుకురావడం కోసం ఒక ప్రేరణాదాయి పద్ధతిలో మోదీ గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నది. జవాబుదారీతనం ఏదైతుందో ఇది ప్రదర్శిస్తున్నది. ఒక నెలన్నర లోపల ఇవన్నీ కూడా అమలు చేసిందని చెప్పడం జరిగింది. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో 20 లక్షల కోట్ల ఆత్మనిర్భరత ప్యాకేజ్ ఏదైతే వాగ్దానం చేయడం జరిగిందో అది అనేక దశల్లో అమలు చేస్తూ మేము ప్రజల ముందుకు వస్తామని నేను ఈరోజు మీ అందరి ముందు విన్నవించుకుంటున్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వము మీ అందరికీ తెలుసు, రాజీవ్ గాంధీ ఫౌండేషన్లో అనేక అంశాలు ఈరోజు ప్రజలకు తెలిసాయి. ఏ విధంగా డొనేషన్స్ తీసుకున్నారు, వివిధ దేశాల నుంచి తీసుకున్నారు, వివిధ సందిగ్ధ వ్యక్తుల నుంచి తీసుకున్నారు. ఇది ప్రజల్లో చర్చనీయాంశమైన సందర్భంలో పారదర్శకత, అవినీతి రహిత ప్రభుత్వానికి అంకిత భావంతో పనిచేస్తున్న మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఈరోజు హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ప్రకటించడం జరిగింది. అన్ని లావాదేవీలను, అన్ని కార్యకలాపాలను చదివి అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వానికి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలనేటువంటిది, పారదర్శకత ప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇది మనకు బహిర్గతం చేస్తున్నది. మిత్రులారా, నేను భారతీయ జనతా పార్టీ మొదటి నుంచి చెప్తున్నది, పాండమిక్ ఇది మహమ్మారి. దీని విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సమన్వయంతో పనిచేయాలా. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి మార్గదర్శక సూత్రాల ప్రకారం పనిచేయాలా. కానీ ఐసీఎంఆర్ డైరెక్షన్స్ను ఎంత తీవ్రంగానైతే అమలు చేయాలో, ఎంతైతే క్షుణ్ణంగా అమలు చేయాలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంత బాధ్యత రహితంగా ప్రవర్తిస్తుందనేది భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తున్నది, పోరాటం చేస్తున్నది. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ప్రజల ఆరోగ్యం దృష్ట్యా మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా హైదరాబాదును, తెలంగాణను కేంద్ర ప్రభుత్వము ఐసీఎంఆర్ డైరెక్షన్లో తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని పొగడమే కాకుండా అమలులో కూడా చూపెట్టాలని నేను ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాను. రైట్, చెప్పినాయి కదా. ఇప్పుడు నేను మొదలు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ, మా రాష్ట్ర పార్టీ, మేము చెప్పడం జరిగింది, తెలంగాణ ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి మార్గదర్శక సూత్రాలు ఏవైతున్నాయో టెస్టింగ్, ట్రేసింగ్ అండ్ ట్రీటింగ్, టెస్ట్, ట్రేస్ అండ్ ట్రీట్, వీటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి టార్గెట్స్ ప్రకారం పనిచేయాలా అని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, అక్కడ ఇక్కడ. ధన్యవాదాలు.